सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत विरदी। बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करांगे किसान अंदोलन दी। सुप्रीम कोर्ट ने खेती कानूनां ते अमल ते रोक लगा दी है, पर बावजूद इसके किसान संतुष्ट नहीं ने। हुण किसानां ने सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों गठित 4 मैंबरी कमेटी भी नामंजूर कर दी है। किसानां दा कहना है कि कमेटी दे मैंबर कानूनां दे पक्ष विच ने ते किसानां नूं अंदोलन खत्म करने के लिए ही किया जाएगा, जबकि किसानों ने अपना अंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिता है। आज किसान लोहड़ी के मौके कानून दियां कॉपियां साड़ के विरोध जताउणगे। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च नूं लैके भी किसान बेजिद ने। हालांकि किसानों ने भी साफ किया है कि वह 15 जनवरी नूं सरकार नाल होने वाली 9वें गेड़ की मीटिंग दे विच भी शामिल होणगे, यानी कि अंदोलन भी जारी रहेगा, विरोध भी जारी रहेगा ते नाल ही नाल गलबात का सिलसिला भी जारी रहेगा। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। तस्वीरां दे जरिए फिलहाल स्थिति किस तरह की बनी हुई है समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुंदी है। 2 दिन सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई तो बाद फैसला आउंदा है कि इन्हां खेती कानूनां दे अमल ते यानी कि इंप्लीमेंटेशन ते रोक लगा दी जाती है। फिलहाल जो रोक लगाई गई है उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों एक 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया है। हालांकि उस कमेटी नूं लैके सवाल भी उठने शुरू हो गए ने। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जो 4 मैंबरी कमेटी बनाई गई है, उस 4 मैंबरी कमेटी दे जो मैंबर ने भुपिंदर सिंह मान, अनिल गनवट, डॉक्टर PK जोशी ते अशोक गुलाटी, पर यह हक दे विच ने खेती कानूनां दे। ये कहना है किसानां दा ते कह रहे ने किसान की जो रिपोर्ट 2 महीने बाद इन्हां दे वल्लों दित्ती जानी है, उस रिपोर्ट दे विच की लिखिया होवेगा ये असीं जाणदे हां, इसलिए असीं कमेटी दा हिस्सा नहीं बनांगे। किसानां नूं कमेटी नामंजूर है। अज जिथे देश भर दे विच लोहड़ी दा त्योहार मनाया जाएगा, उत्थे ही किसान खेती कानूनां दीयां कापियां साड़ के लोहड़ी मनाउणगे। 26 जनवरी नूं जो ट्रैक्टर मार्च किया जाना है, उस नूं लैके भी किसान पूरी तरह डटे हुए ने। किसान बार बार ये गल साफ कर रहे हैं कि 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर मार्च हर हाल दे विच कढ के रहणगे। हालांकि किसान बार बार ये भी गल साफ कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई प्रोग्राम दे विच रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। जो सरकार का राजपथ ते प्रोग्राम होगा उस दे विच कोई विघन नहीं पा जाएगा। इस दे दरमियान जो परसों नूं गलबात होण जा रही है 9वें गेड़ की बैठक, वो भी काफी अहम है, क्योंकि हुण तक 8 दौर दी बैठकां होईयां ने। वो बैठकां सारियां बेसिट्टा निकलियां ने, बेनतीजा निकलियां ने। हुण 15 जनवरी की जिहड़ी बैठक है वो काफी अहम मन्नी जा रही है। इस सब दे विचाले करीब 50 दिन होने वाले ने। अज 49वां दिन है किसानां दे अंदोलन का, धरने का दिल्ली के बॉर्डरां ते जो लगातार जारी है ते लगातार अगे वधदा होया नजर आ रहा है। कानूनां ते ब्रेक है, पर अंदोलन ते कोई ब्रेक नहीं लगेगी। ये किसानां ने साफ कर दिता है कि अंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। सीधा रुख करते हैं टिकरी बॉर्डर का। भुल्लरजीत मेरे सहयोगी उत्थों जुड़े हुए ने लाइव। भुल्लर, अज 49वां दिन है, किसानों का अंदोलन लगातार जारी है, लोहड़ी का त्योहार है। किसानों ने हालांकि पहला ही ऐलान कर दिता है कि खेती कानूनां दी कापियां साड़ के उन्होंने लोहड़ी मनाउणी है। फिलहाल किस तरह दी तस्वीरां उत्थे ग्राउंड जीरो ते तुसीं देख सकते हो, ते खास तौर ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद किस तरह के प्रतिक्रम किसानों के सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, अज लोहड़ी का त्यौहार आ, नवें साल का पहला त्यौहार आ। तां पंजाब दे विच इस त्यौहार की बहुत महत्ता। घरां दे विच लोहड़ी बाली जाती है, लोग इकट्ठे होकर बैठते ने, बच्चे गलियां दे विच गीत गाउंदे ने। सुंदर मुंदरीए हो तेरा कौन विचारा हो दुल्ला भट्टी वाला, तां इह रखदा। तो बिल्कुल अज लोहड़ी का त्योहार है, तो लोहड़ी का त्योहार सब आपो अपने ढंग दे नाल मना रहे हैं, पर किसानों ने यह त्योहार खेती कानूनां दी कापियां साड़ के मनाउण दा ऐलान पहला ही कर दिता सी। तो किसान अज खेती कानूनां दी कापियां साड़ के लोहड़ी का त्योहार मनाउणगे। फिलहाल वख-वख थावां तो जो तस्वीरां हालांकि पहला आनियां शुरू भी हो गई सी, जिथे पिंडां दे विच जिहड़े लोग दिल्ली नहीं पहुंचे, वो पिंडां दे विच भी इन्हां खेती कानूनां दा विरोध करदियां होया लोहड़ी इन्हां काले कानूनां दीयां कापियां साड़ के मना रहे ने। उन्हां दे वल्लों पहलां ही कह दिता गया सी, क्योंकि खेती कानूनां नूं इन्हां किसानां ने काले कानूनां दा नाम दिता है, ते इन्हां काले कानूनां दीयां कापियां साड़ियां जाणगियां। ये भी किसान लगातार गल कह रहे हैं। तो लगातार जो बॉर्डर ते किसान डटे हुए ने। सीधा रुख करदे हां सिंघू बॉर्डर दा रोहित बांसल मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो तो जुड़े ने। तो रोहित,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਲਚਲ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲकुल ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਰੀਦ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੌਫ ਖਾ ਸਕਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਿਲ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਔਰ ਬੇहद ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਗ ਹੈ ਔਰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਚਣਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਘਰੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਕਸੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? कैथल डिस्ट्रिक्ट से जी। आज लोहड़ी भी है तो कैसे मना रहे हो लोहड़ी? ये जो 3 कानून है ना इनके दिए जला के तभी बनाए गए। और जिस तरह मैं देख रहा है कि तुसी ये ਜਿਹੜੀ ग्रैंड कर रहे हो ये तरीका किस तरह दिमाग ਚ ਆਇਆ किस तरह ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ये देसी तरीका है जी, गाँव में ऐसे ही होता है जी। तो तुसी देख सकते हो कहते देसी तरीका, बुजुर्ग भी ने बुजुर्ग घर में भी ऐसे चलता है या घर में अलग है? घर में भी कुंडी गला घर में तो कुंडी ले रहे घर में तो कुंडी का इस्तेमाल करते हो ना, यहाँ जग का कर रहे हैं। और जाऊँ तो जग गला कर रहे हैं काम करोड़ा जी कैथल जिला जी। तो साफ तौर पे जिस तरह घरे कहा जाता पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਕੋਟਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਕਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ये 1 महीना हो गया जी। 1 महीने से लगातार चल रहा है? हाँ लगातार चल रहा है जी। तो डेली लंगर लगाते हो? हाँ डेली लंगर लगाते हैं जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ जलेबियां का लंगर कितनी देर तो लगातार चल रहा है जी? ये सवेरे से चलता है और शाम तक चलता है। ये सवेर से शाम तक? सवेरे शाम तक। तो आज लोहड़ी को देखते हुए स्पेशल तो नहीं तैयार किया जाए, पहले से चल रहा है? पहले से चल रहा है, कई दिन से। ये तो 10 दिन से चल रहा। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਪਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ तमाम ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਟੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪਰ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ। ਔਰ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ 15 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 49ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਘਮਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਘਮਸਾਨ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਗਨਵਾਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ। ਇਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਿਲ ਗਨਵਾਟ, 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਅਨਿਲ ਗਨਵਾਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਪੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਯਾਨੀ IFPRI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित करें और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਟੋਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਜੁਟਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਗਨਵਟ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
दरमियान तो ये आंदोलन कहीं तो रुकना चाहिए और किसानों के हित में एक कानून बनना चाहिए। किसानों की जो मांग है कि ये नए कानून किसानों के हित में नहीं है, वो रद्द करे, लेकिन रद्द करने के बजाय उसमें संशोधन होना चाहिए। ये हमारी भी मांग रही है पहले से। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवेंशन करके उसको स्टे दिया है। वो कितने दिनों तक दिया है कि उसका ये कार्यकाल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस दरमियान जो आंदोलक किसान नेता है उन्होंने कमेटी के साथ सहकार्य करके चर्चा करके उनकी बात रखनी चाहिए और फिर जो रिपोर्ट तैयार होगी उसमें उन लोगों को भी न्याय मिलेगा जो आज रास्ते पे बैठे हैं, उनको भी न्याय मिलेगा। कुछ किसान फ्रीडम चाहते हैं, उनको भी फ्रीडम मिलेगा और एक तरीके से पूरे देश के किसानों को इसमें न्याय मिलेगा, उनकी उन्नति होगी, उनकी आय बढ़ेगी। इसकी दिशा में एक रिपोर्ट कमेटी तैयार करके सरकार को पेश। ऐसा तो कहना गलत है, क्योंकि अशोक गुलाटी जी है वो तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है या वो किसी संगठन से जुड़े भी नहीं है। तो वो CACP के चेयरमैन रह चुके हैं, एडवाइजरी कमेटी में बहुत रह चुके हैं और वो एक एग्रो इकोनॉमिस्ट है। उनकी खुद की कुछ विचारधारा नहीं है या कोई पार्टी से भी जुड़े हुए नहीं है। तो ये सरकार के हित में है ऐसा उनको तो नहीं कहा जा सकता। हमारे भी कुछ राय है, हम तो पहले से निष्पक्ष रहे, किसी पार्टी के बाजू में हमने कभी काम नहीं किया, बस किसानों के हित में काम किया है। और अभी भी जो कुछ भी होगा वो सभी किसानों के हित में होगा, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के या तमिलनाडु के या पंजाब के किसानों के हित में होगा। पूरे देश के किसानों के हित में जो कुछ भी होगा वो करने का प्रयास करेंगे। जहाँ MSP के सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ MSP रहेगी, रहने के अगर हो सकते हैं तो वो भी हम सिफारिश करेंगे। तो ये सब पूरी स्टडी होने के बाद ही होगा। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ICRIER ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਟੀ IFPRI ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ NCAER ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋਸ਼ੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। NCARM ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ NCAEPR ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ। ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਐਗਰੀ ਟੂ ਦੈਟ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਲਡ ਕਰਤੇ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठंडे बस्ते पाउन होंदा हैगा, ताही इस गल सारे समझा, ताही से वो रद्द कर। कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है या इशू है उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीत कर और शांतमय तरीके से जीत कर, कोई ऐसी बात नहीं है कि 26 जनवरी फाइनल है, ये है वो है, आगे जाएगा संघर्ष। जो अनियमित समय का है, इनडेफिनेट है, तो ये संघर्ष इनडेफिनेट रहेगा, पीसफुल रहेगा, बढ़ेगा संघर्ष, गिनती बढ़ेगी। आज 5 रास्ते रुके हैं, हो सकता है 10 दिन के बाद 10 रास्ते रुक जाए, और इसकी हमारी कोशिश भी है, और ये सारे देश में भी फैलाएंगे। कल दिल्ली ही नहीं, जो बड़े और शहर हैं जो हमसे दूर बैठे हैं, वहां भी इन कानूनों के खिलाफ ऐसी संघर्ष पीसफुल चलेगा। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग अपील के लिए जूझ रहे हैं, और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। 13 वाला साडा बिल्कुल हैगा भी सारे जिन्ने थावें दी लोहड़ियां पैणगीਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹੈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਟਕ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते सरकार दा बयान भी सामने आया है। खेती राज मंत्री कैलाश चौधरी बोले ने कि फैसला सरकार दी इच्छा के खिलाफ है, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट दा फैसला सिर मथे है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों गठित कमेटी तो हल दी उम्मीद सरकार ने की है। कैलाश चौधरी ने कहा कि असी नहीं चाहते सी कि जो स्टे लगाया जाए, पर फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो बेशक सरकार की इच्छा के खिलाफ है, पर बावजूद इसके क्योंकि वो देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है, इसलिए सिर मथे है। हम तो चाहते थे कि ये कानून यथावत रहे, होल्ड नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है, और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो ये कमेटी बनी है
उस कमेटी के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश के जो किसान हैं उनकी भी राय ली जाएगी, एक्सपर्ट है जो इस एग्रीकल्चर के अंदर उनकी भी राय होगी। और जो अगला जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो निश्चित रूप से इस रिपोर्ट के आधार पर आएगा। तो मुझे ये विश्वास है कि निश्चित रूप से इन कानूनों के अंदर जो किसानों के हित के हैं उन बातों को ध्यान में रखकर ये किया जाएगा। और इस बात का हम पहले ही कह रहे थे किसान यूनियन के लोगों से कि वार्ता से ही इसका समाधान निकल सकता है। तो निश्चित रूप से संवाद बढ़ेगा। और आज इस बात देखिए ऐसा है कि गणतंत्रता का जो दिवस है हमारा वो राष्ट्रीय दिवस है और उस दिवस के ऊपर अगर हम इस तरह से अगर कोई ट्रैक्टर रैली या कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं तो इसका पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर इसका नेगेटिव मैसेज जाता है। तो मैं सोचता हूं कि किसान यूनियन के जो नेता है वो इस बात को समझेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी समझेंगे। देश हमारा है और देश का मान और सम्मान है वो कहीं पर भी कम नहीं हो, इस बात का किसान के यूनियन है के नेता हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि वो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसा जब कोई व्यक्ति कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते तो मैं सोचता हूँ उस स्थान पर राजनीति हैवी हो जाती है। और ऐसी बात करने वाले निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस समस्या का समाधान शांति प्रिय निकले। वो जो विपक्ष है वो आग में घी डालने का काम कर रही है और वो लोग नहीं चाहते कि शांति प्रिय कोई निर्णय हो। इसलिए ये हम पहले भी कह रहे थे और वही लोग हैं जो आज इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं वो पहले से ही नहीं चाहते थे कि इसका शांति प्रिय हल हो जाए। तो हम तो यही कहते हैं कि इसके पीछे जो ताकतें हैं उस ताकतों को पूरा देश समझ चुका है और पूरे देश ने इस बात को देखा है और समझा है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध करके वो राजनीतिक पार्टियां ये सिद्ध कर रही है कि जो जनता ने और देश के अन्य जो किसान हैं वो जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये राजनीतिक आंदोलन बन चुका ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ब्रेक लगा दी गई है, आरजी स्टे लगा दिया गया है पर अंदोलन ते ब्रेक नहीं लगी है। किसानों का कहना है कि अंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के वालों कमेटी का गठन कर दिया गया है पर किसानों ने उस कमेटी को ना मंजूर कर दिता है। किसानों ने अंदोलन खत्म करने तो इनकार कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ते एतराज जताया है। अज लोहड़ी के मौके लोहड़ी मनाई जाएगी। किसानों के वालों खेती कानून दी कापियां साड़ के 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी किसान बजट ने कि हर हाल दे विच ये ट्रैक्टर मार्च तो होके ही रहेगा। इस दे नाल गलबात भी जारी रहेगी। 15 जनवरी ਨੂੰ जो मीटिंग होने जा रही है किसानों ते सरकार दे विचाले वो भी जारी ही रहेगी। ते इस सब दे विचाले अज अंदोलन का 49वां दिन है। अज 49 दिन हो गए ने दिल्ली के बॉर्डरां ते किसान डटे हुए ने। लगातार दिन रात कड़ाके की ठंड दे विच किसान खेती कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं इन्हां बॉर्डरां ते बैठ के। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਲੋਹੜੀ ਦਾ। ਲੋਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਹੋ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ BKU ਡਕੌਂਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਗੇ ਅੱਜ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ
ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਰਮਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਦਾਣੇ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 50 ਕੇਸ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 307 ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੰਗਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਭਾਵ ਹਲੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਲਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿਕਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਖੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਨਿਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕੋ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕੋ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਪਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਣੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਦਾਣੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ 86 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਆ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਨਾਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੈਸੇ 15 ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨਤਬੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਭਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ 15 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਆਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਨੰਗਾ ਕਰਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਇਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਖੋਟੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਕਿਵੇਂ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ, ਰੁਤਬਾ, ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਨਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਈਏ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਦੀ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਣੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿੰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੈ ਇਹ। ਤੇ ਆਹ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਤਹਿਤ 2,16,000 ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਪ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ 24 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? देखो अमृत, कल इंडिगो एयरलाइंस के थ्रू ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 12,000 ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 2,16,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 19 ਬਾਕਸਿਸ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ 12,000 ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 18 ਬਾਕਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 24 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚਲੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਬਾਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 2,16,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਕਸ 'ਚ 12,000 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2,04,500 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਆਗੇ ਕਦ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਉੱਪਰ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪਲਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਆਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ? ਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੱਛਾ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੰਡਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰੂਵ ਹੋਊ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਲੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਵੈਕਸੀਨ ਸਟੋਰ ਹੈ, 2,16,000 ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ? ਸਰ 2 to 8 ਡਿਗਰੀ 2 to 8 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 2 to 8 में इसको वैक्सीन को रखना है। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 2 to 8 में ही ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੈਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? नहीं सर, ये अपनी पंजाब गवर्नमेंट की स्पेशल बैंक है, वैन है, ठीक है, वैक्सीन वैन है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 2,04,500 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 18 ਬਾਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 20,450 वाले हैं। ठीक है जी सर। अच्छा, यानी कि ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਤੇ 12,000 ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਣਾ? ਜੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਤੇ 12,000 ਜੀ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਬਾਕਸਿਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, 19 ਬਾਕਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇ 18 ਬਾਕਸ। जी सर। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜੋਗੇ? अब ये तो सर ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ठीक है। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੋਟ ਕਦ ਆਣਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਆ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 2,04,500 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਗੋ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਥਰੂ ਆਈ ਸੀਗੀ 19 ਬਾਕਸਿਸ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਉਹ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,04,500 ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ, 18 ਬਾਕਸਿਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇ ਜਾਊਗੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 4,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ, ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਅੰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 24 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।